चलो विद्यार्थी मित्रों, तमारा बधानुं स्वागत है मारा आ विडियो लेक्चर में। आज आपणे परमाणु बंधारण 11 सायन्स एमां आल्फा बीटा और गेमा कण जे छे एनी विस्तृत माहिती मेळवीशुं। मारो एक सिंपल सवाल है, पहला विडियो स्टार्ट करूँ एना पहला एक सिंपली सवाल थी आगळ वधीए। तमे जोयुं हशे के रेडियम चमके छे ने? कनाथी जोयुं? रेडियम केम चमके छे? ख्याल छे कोईने? केम? नॉर्मल पेपर होय, दाखला तरीके मारा जोड़े एक पेलुं पेपर लावजो। मानी लो कि आ एक पेपर है, बराबर? तो आ पेपर चड़काट मारे छे? नथी मारतो, बराबर? तो रेडियम ना ऊपर ज्यारे प्रकाश पड़े छे तो आपणे खबर छे कि जोरदार चड़काट आपे छे, तो ये केम चड़के छे? तो एनो क्वेश्चननो जवाब आपणे मळी रह्यो छे? तो ना, मळी नथी रह्यो। आपणे तो गोखवामां खबर पड़े, शुं कहेवुं? बराबर छे? हाँ, तो आजे ए सवालनो थोड़ो जवाब मेळवीए कि रेडियम केम चमके छे। तो आना उपर आधार शुं छे? तमे ज्यारे रेडियमनो परमाणुीय क्रमांक जुओ ने तो 200 उपरना जे परमाणुीय दळ धरावता होय ने ए तत्वो पोताना अंदरथी न्यूक्लियसनुं विभाजन करे अने न्यूक्लियसनुं विभाजन करी आल्फा बीटा अने गेमा कणोनुं उत्सर्जन करे। रेडी? एटले जोजो, मानी लो कि आ कोई मैं एक उदाहरण लीधुं छे, आ कोई एक परमाणु छे। ए परमाणुना केंद्रनुं न्यूक्लियसनुं ज्यारे केंद्रनुं विभाजन थाय एटले एमांथी निकळशे बीटा कण, एक हशे गामा कण, एक हशे आल्फा कण, एम 3 कणोनुं उत्सर्जन थाय। रेडियमनी शोध कोने करी थी? ख्याल छे तमने? मैडम मेरी क्यूरीए करी थी। कोने करी थी? हाँ, ए आ रेडियम शोधवानुं सपनुं एमनुं नहोतुं, पण एमना हस्बंडनुं हतुं अने ए सपनाने पूरुं करवा माटे एमने आना उपर संशोधन कार्य कर्युं हतुं, बराबर? अने ए वखत रेडियमनो जे काचो माल एनायत करतुं हतुं ने भारत करतुं हतुं। वातने समझो थोड़ी, बराबर? अने एना उपर एमने शोध करी थी। एमने जोयुं कि रेडियमना अंदरथी ज्यारे केंद्रनुं विभाजन थाय छे एटले 3 कणों उत्सर्जन थाय छे, बीटा कण, गेमा कण अने आल्फा कण, बराबर? हवे आल्फा कण निकळ्यो क्यांथी? तो आल्फा कण छे अंदर आपणे केंद्रनुं, मैं शुं कीधुं? परमाणुनुं विभाजन नहीं करवानुं, केंद्रनुं विभाजन करवानुं। जो परमाणुनुं तो विभाजन करवामां आवे तो शुं थई जाय? आखी प्रणाली तूटी जाय। इलेक्ट्रॉन छूटो पड़ी जाए, प्रोटॉन छूटो पड़ी जाए, न्यूट्रॉन छूटो पड़ी जाए तो शुं थई जाय? तो परमाणु तो विखंडन थई जाय अने परमाणु जो तूटी जाए तो पछी आ परमाणु रहे नहीं, बराबर? एटले खाली केंद्रमांथी ज आ कणो निकळे छे। क्यांथी निकळे छे? केंद्रमांथी, आखा परमाणुथी नथी निकळता। तो मारो सवाल ए छे कि परमाणुना केंद्रमां कया कया कणो होय? केंद्रमां, परमाणुमां नहीं, केंद्रमां कया कया कणो होय? प्रोटॉन अने न्यूट्रॉन। वेरी गुड, बराबर? अंदर केंद्रमां होय छे कया कणो? तो के प्रोटॉन होय छे अने न्यूट्रॉन होय छे, बराबर? अब प्रोटॉन होय छे, जोजो प्रोटॉन छे अंदरथी ए बनी गयो आल्फा, कारण के प्रोटॉन इज इक्वल टू आल्फा छे। आल्फा उपर ए धन चार्ज छे अने प्रोटॉन उपर ए कयो चार्ज छे? धन चार्ज। एटले प्रोटॉन बहार आवता आवता शुं बनी गयो? आल्फा। आपणे एवुं विचारी सकीए। चलो, अंदर न्यूट्रॉन हतो ए बहार निकळता निकळता शुं बनी गयो? गेमा। संगने आ करो, पेली करो, बराबर? एटले ए बनी गयो शुं? गेमा। गेमा उपर वीजभार नथी, न्यूट्रॉन उपर वीजभार नथी, पण केंद्रमां इलेक्ट्रॉन छे खरा? तो इलेक्ट्रॉन नथी तो बीटा कण आया क्यांथी? तो बीटा त्यारे ज बनी शके ज्यारे केंद्रमां शुं होय? इलेक्ट्रॉन। पण केंद्रमां इलेक्ट्रॉन होय खरा? पहलो सवाल छे आ। तो आज सुधी कोई शीखवाड्युं नथी खरुं केंद्रमां इलेक्ट्रॉन। हाँ, परमाणुमां इलेक्ट्रॉन होय पण केंद्रमां इलेक्ट्रॉन होय तो नथी, तो बीटा आया क्यांथी? सवाल अहींया छे, पाछो ऊभो ने ऊभो। समझ पड़े छे? 3 कणो निकळे ए वात नक्की छे। आल्फा, बीटा अने गेमा ए 3 किरणो निकळ्या, पण एक किरणो जे निकळ्या एमांथी इलेक्ट्रॉन तो केंद्रमां छे नहीं, तो बीटा आया क्यांथी? केंद्रमांथी निकळ्या क्यांथी? जे छे नहीं ए निकळे क्यांथी? समझ पड़े छे हुं कहेवा शुं मागुं छुं? हवे जोजो, तो ए सवालनो आपणे जवाब मेळवीए कि बीटा कण क्यांथी आवे छे, इलेक्ट्रॉननो प्रवाह क्यांथी आव्यो? तो ज्यारे केंद्રના અંદર ન્यूट्रॉन छे, ओके, न्यूट्रॉन छे तो न्यूट्रॉन उपर कोई चार्ज छे नहीं। हवे चार्ज नहीं मतलब ज्यारे न्यूट्रॉननुं अंदरो अंदर विखंडन थाय त्यारे शुं थाय छे? तो प्रोटॉन बने छे ने इलेक्ट्रॉन बने छे। शुं बने छे? हाँ, प्रोटॉननो धन चार्ज अने इलेक्ट्रॉननो ऋण चार्ज बे भेगो कर दो, 0 थई जशे।
રેડી? અને આ બે કણો જ્યારે ભેગા થઈ જાય ત્યારે ન્યુટ્રોન બની જાય. તો આના અંદરો અંદર હું બહુ બારીકાઈ અંદરની વાત કરી રહ્યો છું કે ન્યુટ્રોન અંદર હોય, અંદરો અંદર વિભાજન કરે અને ઇલેક્ટ્રોન બનાવે અને પ્રોટોન બનાવે, તો અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા શું થઈ જાય? વધી ના જાય? એક પ્રોટોન તો ઓલરેડી હતો અને બીજો કોના અંદરથી બન્યો? હવે બારીકાઈથી સમજો, તમારી બુદ્ધિ દોડાવજો. હું કહેવા શું માંગુ છું, ઓલરેડી કેન્દ્રમાં એક પ્રોટોન હતો. અહીંયા આપણે ઝૂમ કરીને જોઈએ, આ કેન્દ્રને ઝૂમ કરીને જોઈએ. માની લો કે આ કેન્દ્ર છે, રેડી? તો પ્રોટોન તો અંદર એક હતો પહેલાં. અંદર ન્યુટ્રોનનું વિદ્યુત વિભાજન એટલે કે ન્યુટ્રોનનું વિભાજન થયું, એક ઇલેક્ટ્રોન બન્યો અને એક પ્રોટોન બન્યો, રેડી? તો જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન નીકળે છે બીટા સ્વરૂપે, ત્યારે આલ્ફા કણો કેટલા નીકળતા હશે? તો 2ની સંખ્યામાં નહીં નીકળતા હોય, એટલે એના ઉપરનો વીજભાર કેટલો હશે? +2 હશે. ડબલની સંખ્યામાં નીકળશે, એટલે ચાર્જમાં શું કરશે? વધારો કરશે. કહાની ખબર પડે અહીંયા સુધી? કના ખબર પડે? રેડી? એટલે અંદરો અંદર જે આ વિભાજન થયું છે એને બહુ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધ્યાન રાખજો કે ન્યુટ્રોનનું વિભાજન થઈ પ્રોટોન પ્લસ અને ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ બન્યા, એટલે બીટા કણ કેન્દ્રનું વિદ્યુત વિભાજન થઈ કેન્દ્રનું વિભાજન થઈને નીકળે છે. રેડી? અહીંયા સુધી ઓકે થઈ જાય. હવે વાતને સમજો. બીજી વસ્તુ, આ જે પરમાણુ છે એ આલ્ફા, બીટા અને ગેમા કણનું ઉત્સર્જન કેમ કરે છે? બધા કણો તો કરતા નથી. બધા આપણે દેખીએ કે જેટલા તત્વો છે બધા કરે છે? ના, જે રેડિયો એક્ટિવ તત્વો છે એ જ કરે છે. એટલે કે જેનો પરમાણુય દળ 200 કરતાં ઉપરનો છે એ એકલા શું કરે છે? એમાંથી આલ્ફા, બીટા અને ગેમાનું ઉત્સર્જન કરી શકે છે. આવર્ત કોષ્ટક છે, લાવો બતાવજો મને, હું તમને બતાવું. જો અહીંયા જો ધ્યાન રાખજો. આ આવર્ત કોષ્ટકના અંદર જો નજર કરીએ તો આ નીચેના તત્વો જે છે, જે નીચેના અને કયા આ F વિભાગના, એટલા જ ખાલી રેડિયો એક્ટિવ કીધા, ઉપરના કીધા ના. કેમ? કારણ કે તમે જોશો ને તો પરમાણુય દળ જેનો 200 ઉપર થતો હશે ને એ મોટા ભાગે કેવા બનતા હશે? રેડિયો સક્રિય તત્વ બનતા હશે. અને એમાં રેડિયમ જ્યારે આવે છે ત્યારે એનું ન્યુક્લિયસનું વિભાજન થાય અને આલ્ફા, બીટા, ગેમા નીકળે છે. એટલે બધા નથી, પણ આ નીચેના વાળા જે છે ભારે તત્વો એ રેડિયો એક્ટિવ છે. હવે સવાલ શું હતો મારો? મેં સિમ્પલ સવાલ કર્યો કે આ કેમ આલ્ફા, બીટા, ગેમાનું ઉત્સર્જન કરે છે? ભારે તત્વો કેમ કરે છે? તમને એક મસ્ત ઉદાહરણ આપું. જો માની લો એક વ્યક્તિ છે એ અતિશય ખાઈ જાય, ખાવા બેસ્યો હોય, બરાબર? માની લો કોઈ મેરેજમાં ગયા, 2-3 કચોડી અટકાઈ લીધી હોય, પછી પાછો સમોસા ખાધા હોય, પછી દાળ ભાત તો બાકી જ હોય, ખબર પડી? લાડુ હોય, મોહનથાળ હોય, જે હોય એ બધું ખા કરે અને એટલું બધું પેટ ભરી જાય, પછી રસ તો બાકી જ હોય, 10-12 વાટકીઓ તો રસ અટકાઈ જાય. તો એ બધો જો પેટમાં ભરાવો થઈ જાય તો શું થાય? અસ્થાયીતા આવી જાય એના અંદર. જો એક વસ્તુ મગજમાં રાખો, એનર્જી જ્યારે હાઈ થાય ને, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, આ પણ નીટ જીના માટે કામમાં આવે એવો ક્વેશ્ચન છે. સિમ્પલીમાં તમારી જોડે હું ચર્ચા કરી રહ્યો છું, નીટ જી માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન સમજો. એનર્જી જ્યારે હાઈ થાય ને એ વ્યક્તિની સ્ટેબિલિટી લો થઈ જાય. આ વ્યક્તિને તત્વો માટે સાચું છે. તમે બહુ બધું ખાઈ લીધું એટલે એનર્જી કેવી થઈ જાય? હાઈ. તો સ્ટેબિલિટી કેવી થઈ જશે? લો. એ જ્યારે ખા કરે ને વધારે, કોઈ પણ વ્યક્તિ, માની લો તમારે આજકાલ સવારે ટેસ્ટ છે અને આજે વાંચવા બેવું, બરાબર? રાતે તો રાતે માની લો પપ્પાના અંગાત હોટલમાં જ્યાં અંજ પડી અને દે ઊંધું ગાલીને વળગ્યા, ટીટા જેવા થઈને આવ્યા, ખબર પડી કે નહીં? તો તમે ઘેર આવીને વાંચી શકશો? ના વાંચી શકાય. કેમ ના વાંચી શકાય? કારણ કે એનર્જી કેવી કરીએ તમે, એટલે સ્ટેબિલિટી લો થઈ જાય. એ ટેટો ઊંઘી જ જાય, ખબર પડી કે નહીં? એ એટલું બધું ખાઈને આવ્યો હોય એટલે શું થઈ જાય? ઊંઘી જાય શાંતિથી. એ પછી વાંચી ના આગળ. તો વાંચવું હોય તો શું કરવું પડે? તમારા ખાવાના કેટલાક ટુકડા પાડવા પડે કે ભાઈ આજે માની લો કે આજે આખી રાત વાંચવું છે, બરાબર? તો 8 વાગે થોડો નાસ્તો કરો, પછી 12 વાગે કરો, પછી 3 વાગે કરો, થોડું ખાઓ. તો એનર્જી કેવી રહેશે? લો. સ્ટેબિલિટી હાઈ થશે. આને ઊંધો ગ્રાફ એટલો જ સાચો છે. એનર્જી તમે માની લો લો રાખી તો સ્ટેબિલિટી શું થઈ જાય? હાઈ થઈ જાય, ખબર પડી? એટલે સ્થાયીતા તમારી વધી જાય. એમ હું તમને એ જ કહું છું, તત્વોના અંદર એટલે તમે એક સમજો તો ખરા, પરમાણુ એટલો સૂક્ષ્મ છે જે નરી આંખે જોવાતો નથી. અને એના અંદર ભરીને કે પ્રોટોન ભર્યા, ન્યુટ્રોન ભર્યા, ઇલેક્ટ્રોન ભર્યા, દે ભરવા માંડે તો એ શું થઈ જાય? એ પેલા ટેટા જેવો થઈ જાય, સમજ પડી? અને પછી શું થાય? એ કોતો એના રસ્તા કેટલા છે? કોઈ વખત ઓમિટ કરે, ખબર પડી? વધારે ખવાઈ જોઈએ શું થાય? ઓમિટ થઈ જાય, બહાર નીકળે. તો બસ આ પરમાણુ શું કરી રહ્યો છે?
વોમિટ જ કરી રહ્યો. ખબર પડી કે નહીં? કેન્દ્ર બચાર્યું એકદમ સૂક્ષ્મ હતું. કેન્દ્રની જો ત્રિજ્યા ગણીએ તો 10⁻15 ઘાત છે. હવે આટલી ઓછી ત્રિજ્યાવાળું કેન્દ્ર છે, અંદર તમે ઠેસી પ્રોટોન ભર્યા હોય, ન્યુટ્રોન ભર્યા હોય તો એ શું થવાના? બહાર નીકળવાના કે નહીં? એટલે વધારાના બહાર નીકળે, અને બહાર નીકળે એટલે આલ્ફા બીટા અને ગેમાનું ઉત્સર્જન કરે. સમજ પડે છે? માની લો તમે પૂરી ખાધી હોય તો પૂરી જ બહાર નીકળી હોય, DNA ટેસ્ટ કરાવો, હા, ખાલી સ્વરૂપ બદલાઈ જાય. સ્વરૂપ શું થાય? બદલાઈ જાય. રેડી? એવું સ્વરૂપ અહીંયા બદલાયું. અંદર હોય ત્યારે આપણે પ્રોટોન કહીએ, બહાર નીકળે એટલે આલ્ફા કહી દઈએ. અંદર હોય ત્યારે ન્યુટ્રોન કહીએ, બહાર નીકળે એટલે ગેમા કહી દઈએ. સ્વરૂપ બદલાય, અને સ્વરૂપ તો બદલાય. પૂરી આખી પેટમાં જઈ હોય એવી નહીં બહાર નીકળે ના. DNA ટેસ્ટ કરાવો તો પૂરી જ હોય. DNA ટેસ્ટ કરવામાં આવે તો શું હોય? પૂરી. રેડી? અહીંયા સુધી ઓકે, બરાબર? અહીંયા સુધી આપણને બધી જ તમામ વસ્તુઓ ખબર પડી ગઈ. ભાઈ આલ્ફાનું ઉત્સર્જન કેવી રીતના થયું, બીટાનું. યાદ રાખજો કે આલ્ફા ડબલ ચાર્જમાં ઉત્સર્જન થાય. એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ આપણા માટે છે કે આલ્ફા +2 છે, 2 ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરે આલ્ફા +2 તો શું બની જાય? હિલિયમ બની જાય. શું બની જાય? હિલિયમ. જો હિલિયમનું નિર્માણ કરવું હોય ને તો આલ્ફા ઉપરનો +2 ચાર્જ ગાયબ કરવો પડે. એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન એને આપવા પડે, અને 2 ઇલેક્ટ્રોન આપતા શું બની જાય? એ હિલિયમ બની જાય. શું બની જાય? હિલિયમ. રેડી? હવે થોડા કણની ડીપમાં માહિતી મેળવીએ કે ભાઈ આપણા પાસે શું માહિતી છે. હેનરી બેકવેરેલે અવલોકન કર્યું કે કેટલાક તત્વો આપમેળે વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે. મેં તમને કીધું ને, વિકિરણો એટલે કયા? આલ્ફા બીટા અને ગામા કણનું ઉત્સર્જન કરે છે કેટલાક તત્વો. બધા તત્વો કીધા ના, કેટલાક જ તત્વો કીધા. કેમ કેટલાક કીધા? જેના અંદર વધારે સંખ્યામાં પ્રોટોન, ઇલેક્ટ્રોન, ન્યુટ્રોન આવી જાય એ જ ઉત્સર્જન કરી શકે. રેડી? બધા ઉપરવાળા આવત કોષ્ટકમાં ઉપરના તત્વો ના કરે, નીચેની હરોળના તત્વ કરશે, ભારે તત્વો જેને કહેવાય. રેડી? વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે. આ ઘટનાને શું કહેવાય? રેડિયો સક્રિયતા કહે છે. અને આ તત્વોને રેડિયો સક્રિય તત્વો કહે છે. જો આ તત્વો એટલા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ના પૂછો વાત. રેડિયો સક્રિય તત્વો હોય ને એનો ઉપયોગ પરમાણુ બોમ્બ બનાવવામાં થાય, અને ઓછી માત્રામાં અવેલેબલ હોય. કેવી માત્રામાં? એટલે મોંઘા દાટ હોય. સમજ પડી? આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આ પાકિસ્તાન આવું કરે એટલે એકાદ બોમ્બ નાખી દઈએ અને ઉડાડી દઈએ, પણ એક બોમ્બ બનાવતા કેટલો ખર્ચો થાય ખબર છે તમને? સૌથી વધારે ઉર્જા આપતા કોઈ તત્વ હોય ને તો રેડિયો સક્રિય તત્વો, જે સૌથી વધારે ઉર્જા આપે. ખબર છે તમને? માની લો તમે વિદ્યુત ઘરે વાપરો, એ વિદ્યુત આવે છે એમાંથી. તો રેડિયો સક્રિય તત્વોનું વિખંડન કરવામાં આવે, વિખંડન કરી ઉર્જા મેળવવામાં આવે. ખબર પડી? અને એ ઉર્જાનો ઉપયોગ થાય છે. ઓકે, અહીંયા સુધી ઓકે છે. આગળ કોઈ દિવસ એની માહિતી ડીપમાં લઈશું. આજે આગળ વધીએ. આવા વિકિરણ ધરાવતા તત્વો કયા? તો આલ્ફા, બીટા અને ગેમા, એમ 3 પ્રકાર છે. વધુ માહિતી નીચેના કોષ્ટકમાં, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઠો છે, જોઈએ આપણે. આલ્ફા કણ શું છે? તો કે છે ઊંચી આવૃત્તિ ધરાવે છે. આવૃત્તિ એટલે ઉર્જા સમજજો. ઊંચે શું ધરાવે છે? આવૃત્તિ ઉર્જા ધરાવે છે. 2 એકમ ધનભાર ધરાવે છે. મેં તમને કીધું એના ઉપર ચાર્જ કેટલો છે? તો 2 એકમ ધનભાર છે. મેં આકૃતિમાં અહીંયા દર્શાવ્યો છે. કેટલો છે ચાર્જ? તો +2 જેટલો. મેં સમજાવ્યું +2 કેવી રીતના આવે. ખબર પડી? એક તો એનો પોતાનો ચાર્જ હતો, બીજો અંદર નિર્માણ થયું, એટલે એના ઉપર કેટલો ચાર્જ થઈ ગયો? +2 જેટલો ચાર્જ. રેડી? અંદર ઓલરેડી પહેલો પ્રોટોન હતો જ, પણ આ ન્યુટ્રોનમાંથી પાછો એક પ્રોટોન બન્યું, એટલે કેટલો ચાર્જ થઈ ગયો? +2 ચાર્જ થઈ ગયો છે. બરાબર? એટલે +2 ચાર્જ જેટલો ધનભાર ધરાવે છે. 4 એકમ પરમાણ્વીય દળ ધરાવે છે. પરમાણુ દળ કેટલું છે? 4 એકમ જેટલું. એટલે હિલિયમ જેવો છે શોર્ટમાં. હિલિયમમાં કેટલું છે પરમાણુ દળ? તમને ખબર જ 4 છે. ખ્યાલ છે ને? 4 એ દળ છે, તો આના અંદર કેટલું છે? 4 જ છે, પણ એના ઉપર +2 ધન ચાર્જ છે. હિલિયમ જેવો બનાવો હોય તો આપણે શું કરવું પડે? 2 ઇલેક્ટ્રોન આપી દો. 2 ઇલેક્ટ્રોન આપો એટલે વીજભાર જતો રહે. 4 એકમ તો પરમાણુ દળ આનું છે, 4 એકમ પેલાનું છે, તો બંને જ કેવા થઈ જાય? સરખા. એટલે હિલિયમ જ કહેવાય. ખબર પડી? એટલે 4 એકમ શું ધરાવે છે? પરમાણુ દળ ધરાવે છે. આલ્ફા કણ સૌથી ઓછી ભેદન શક્તિ ધરાવે છે. ભેદન શક્તિ એટલે કોઈને ભેદી અને બહાર જવું, એની ભેદન શક્તિ કેવી છે? સૌથી ઓછી છે. ધ્યાન રાખજો. બરાબર? માની લો કે આપણે આ બધા કિરણોનો ઉપયોગ ક્યાં કરીએ? કોઈના ઉપર મારો ચલાવવા માટે. તમારા પાસે આના પછીનો ક્વેશ્ચન છે આલ્ફા કણનો પ્રક્રિયા પ્રયોગ. બરાબર? એમાં આપણે જોઈશું કે ભાઈ આવો સોનાનો વરખ હોય, ત્યાં સોનાનો વરખ, એના ઉપર આલ્ફા કણનો મારો ચલાવવામાં આવ્યો છે. બરાબર? એટલે આલ્ફા કણ તો કિરણો હોય એ બધાનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો કોઈને ભેદવા માટે, એના અંદર દાખલ કરવા માટે. આલ્ફા કણની તાકાત એટલી બધી નહીં. જોજો, ન્યુક્લિયસનું ભેદન નહીં કરી શકે. આલ્ફા કણનો પ્રક્રિયા પ્રયોગ જોઈશું ને, એમાં ઉપરથી જશે પણ ન્યુક્લિયસનું ભેદન કરી શકતો નથી. તો એટલા માટે એને શું કીધું આપણે? ભેદન શક્તિ કેવી છે? ઓછી ધરાવે છે. અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવામાં આવે. કોના અંદર? આલ્ફા પ્લસના અંદર. તો શું થઈ જાય છે? હિલિયમ બની જાય છે.
બરાબર. ઓકે, આ બીટા કણમાં શું કહે છે? ઊંચી આવૃત્તિ એટલે ઉર્જા ધરાવે છે, 1 એકમ ઋણભાર ધરાવે છે. બીટા કણ જોજો, અહીંયા જ્યારે મેં બીટા લખ્યો તો એના ઉપર ચાર્જ કેટલો લખ્યો તો -1. કેટલો લખ્યો તો -1, એટલે ચાર્જ કેટલો છે? -1 છે. કેટલો છે? -1. એટલે 1 એકમ જેટલો શું ધરાવે છે? ઋણભાર. યાદ રાખજો, બીટા કણનો સિમ્બોલ આ રીતના છે, બીટા, એના ઉપર -1 લખવાનું ખાલી, એટલે આપણે યાદ રહી જાય -1. આલ્ફા ઉપર +2 યાદ રાખવાનું, એટલે +2 જેટલો ચાર્જ છે. રેડી? આના ઉપર -1 અને ગેમા ઉપર કેવો છે? 0 જેવો ચાર્જ છે, એટલે તટસ્થ છે. રેડી? દળ ધરાવતા નથી, એટલે બીટા કણ એવા છે જેનું દળ છે નહીં, તે ઇલેક્ટ્રોન જ છે. મેં તમને કીધું કે બીટા આગળ જતો શું બને? તો ઇલેક્ટ્રોન જ છે ને. એટલે જો આ પોઈન્ટમાં આવ્યું કે બીટા શું છે? તે ઇલેક્ટ્રોન જ છે, બીજું કંઈ છે નહીં. હા, પણ બીટા કિરણો કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? કિરણો કીધા છે. એને કણ ના કહેતા, શું કીધા છે? કિરણો. બીટા કિરણો આલ્ફા કણો કરતા 100 ગણી વધુ ભેદન શક્તિ ધરાવે છે. હા, આની ભેદન શક્તિ સારી છે. આની ભેદન શક્તિ શું છે? ભેદન શક્તિ એટલે ખબર પડી, કેન્દ્ર છે ને કેન્દ્રમાં જોરથી આપવામાં આવે તો કોકને વિભાજિત કરીને આર પાર નીકળી જાય. ખબર પડી કે નહીં? એટલે એને કહેવાય ભેદન શક્તિ. બરાબર, તાકાત એની. તે કોઈ કણ ધરાવતા નથી, એટલે તે કોઈ કણ ધરાવતા નથી. બરાબર. પછી આગળ કહે છે ગેમા કણ. ગેમા કણોમાં શું કહે? ઊંચી આવૃત્તિ વિકિરણો છે. તે સ્વભાવે કેવા છે? તટસ્થ છે. મેં તમને કીધું ગેમા 0 લખવામાં આવે છે. 0 એટલે તટસ્થ, એટલે ગામા 0 કહીએ છીએ આપણે. તે કોઈ પણ કણ ધરાવતા નથી. આલ્ફા કિરણો ગામા કિરણો આલ્ફા કણ કરતા 1000 ગણી વધારે ભેદન શક્તિ ધરાવે. ભેદન શક્તિમાં આલ્ફા કણ કેવા છે? ઓછા છે. જ્યારે બીટા અને ગામા કિરણો આલ્ફા કણ કરતા કેવા છે? વધારે શક્તિવાળા ગણાય છે. હા, પણ ભેદનમાં, બાકી બીજામાં નહીં. કોઈને ભેદીને પાર કરવું હોય તો કોના કરતાં વધારે છે? તો આલ્ફા કણ કરતાં બીટા વધારે છે 100 ગણા, અને ગેમા કેટલા છે? ગેમા 1000 ગણા વધારે છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આ 100 ગણા વધારે છે, જોજો. અને આ કેટલા ગણા વધારે છે? 1000 ગણા વધારે છે. ભેદન શક્તિ ધરાવે છે. રેડી? બરાબર. અહીંયા સુધી ઓકે થઈ જાય. આ ક્વેશ્ચનમાં કોઈ તકલીફ નહીં. આ જે ખબર પડી કે રેડિયમ કેમ ચમકે છે, એના અંદરથી કણો નીકળે છે. બરાબર. એટલે આ બધા રેડિયો એક્ટિવ તત્વો કહેવાય. તો આગળના વિડીયોમાં હવે નેક્સ્ટ વખત મળીએ. બરાબર.